हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। तो ये देखिए, मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ अभी। दोपहर के बाद मैंने ये व्लॉग शुरू किया था क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा घर में कुछ कुछ चल रहा है टेंशन सी, तो फिर व्लॉग भी नहीं जल्दी से आ रहा है। तो सवेरे शिवानी चली गई है स्कूल, उसको टिफ़िन में भर दिया था मैंने। चाय नाश्ता सब ने कर लिया है। उसको आलू की सब्ज़ी बना कर दे दी थी, और आलू मुझे पसंद नहीं है और आयुष को भी नहीं पसंद है इतना ज़्यादा, तो फिर मैं फिर से बना रही हूँ सब्ज़ी। और उसको गेहूं की रोटी भी मैं सवेरे बना दी थी, क्योंकि सवेरे बना लूँ रोटी तो फिर दोपहर तक तो बहुत ज़्यादा ठंडी और कड़क हो जाती है, क्योंकि अभी ठंडी के मौसम में तो रोटी जितनी भी ताज़ी गर्म है होती है वही अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने ये दोपहर को ही बनाई है। इतनी भी ज़्यादा देर नहीं लगती है सब बनाने में रोटी। तो मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, बर्तन भी धुल दिया है, नीचे का सारा काम कर लिया है। तो नहा करके फिर मैंने अभी व्लॉग शुरू किया है। तो ये देखिए, अभी मैं रोटी बना ही लूँगी, और आयुष भी कॉलेज से अभी आने ही वाला होगा थोड़ी देर में, और उसका ही रूम साफ़ करना है। तो फिर मैंने अभी नीचे का सब कुछ काम ख़त्म कर दिया है। और फिर टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, और टमाटर की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सभी को पसंद है टमाटर वाली सब्ज़ी। तो फिर आज मैंने वही बना ली थी। दाल चावल भी मैंने बना लिया है। कभी कभी मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, लेकिन वो भी गरम गरम होती है तो वही अच्छी लगती है, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो सब कुछ इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है कि फिर खाने का मन नहीं करता है। तो गर्मा गर्म ही खाना हम सभी लोग खा लेते हैं। और तेल वाली ये भाखरी भी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैं इसे ऐसे ही फुली फुली बना देती हूँ। कभी कभी कोई फूल जाती है, कोई नहीं भी खिलती है। तो ये देखिए, दोपहर के बाद का टाइम है। खाना हमने सब ने खा लिया था। तो जितने भी कपड़े मैंने धुलने थे वो सब कुछ धुल करके यहाँ दूरी पर हम रख दिए थे मैंने, क्योंकि अभी अब बारिश की सीज़न ख़त्म हो चुकी है। तो फिर यहाँ ऐसी डोरी टंगी हुई अच्छी भी नहीं लगती है। और कपड़े भी वैसे बाहर धुल करके रखे तो वो भी अभी तो बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम तो अभी ख़त्म हो ही गया है। तो फिर ये दूरियाँ इसके रूम में लगाई हुई थी ऊपर के रूम में, तो अभी मैं वही निकाल रही हूँ। और आयुष भी कब से मुझे बोल रहा था कि अभी दूरी निकाल देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कपड़े ऐसे लटके होते हैं तो जहाँ भी इधर उधर करते रहते हैं तो फिर सर में लगते ही रहते हैं। और ऐसी दूरी अगर टंगी होती है तो कुछ भी हम दूरी पर ऐसे ही डाल देते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और बारिश के मौसम में क्या, कपड़े जैसे जितने भी ठंडे रहते हैं तो हम ऐसे ही डाल देते हैं दूरी पर, लेकिन अभी तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर मैंने दूरी निकाल दी है। और वैसे आयुष तो खुद से अपना साफ़ कर लेता है बेड, लेकिन आज मैं ऊपर आई हुई हूँ तो फिर मैंने अच्छे से रख दिया है। उसके कपड़े भी रख दिए हैं, वो खुद से रख देगा अपने कबर्ड में। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। ये भी मैं रोज़ रोज़ नहीं झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतना गंदा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाहर से बहुत ज़्यादा धूल आ जाता है, सिर्फ धूल ही आता है काले काला सा। तो वही सफाई कर दूँगी मैं यहाँ पर। तो ये देखिए, इतना कचरा नहीं रहता है। ऐसा अपना सामान बहुत ज़्यादा अच्छे से रखता है, तो मुझे इतनी भी सफाई नहीं करनी पड़ती है। और कुछ भी उसका जो भी सामान है वो खुद से रख लेता है, इसलिए मुझे यहाँ अच्छा लगता है झाड़ू लगाने का। शिवानी नीचे बहुत ज़्यादा गंदा करती है, तो उस रूम में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब कुछ रखना पड़ता है उसके जाने के बाद। तो यहाँ पर जो भी धूल है वो सारा साफ़ कर लूँगी। बिल्कुल, अभी तो पूरा दिन थोड़ी थोड़ी ठंडी ही रहती है। તો જો બધું અહીંયાથી સાફ કરી લઈશ હું। મંદિરનો રૂમ પણ અહીંયા ઉપર જ આયુષના રૂમમાં જ મેં મૂકી દીધું છે, કેમ કે નીચે મને નથી બરાબર માફક આવતું, તો પછી અહીંયા જ મંદિર પણ મેં ગોઠવી દીધું છે સાઈડ પર। તો આ જુઓ, અહીંયા જેમ દરવાજો ખુલે તો બહારથી ખૂબ જ પવન આવે છે અંદર। તો પવન સાથે સાથે બાજુમાં નીચે રસ્તો પણ છે, તો સીધો ધૂળ અંદર જ ઉડી આવે છે। અને આ જો જેવી રીતના હું બહારનું ખોલું તો જેટલું પણ ધૂળ હોય તેટલું ફરી પાછું અંદર આવી જાય છે। એમ તો મેં અહીંયા જ કચરો બધો ભરી લીધો હતો, અને બહાર
પાણી મેં છાંટી દઉં છું કોઈ વાર, તો જેથી કરીને બધું ધૂળ પાણીમાં જ ચાલ્યું જાય ને અંદર ફરી પાછું ઉડીને નહીં આવે. તો આજે તો એના રૂમમાં પણ મેં પોતું મારી જ દેવાની છું. અહીંયા પણ રોજ નથી મરાતું પોતું, જેવું ગંદુ દેખાય છે અથવા ઘણા દિવસ થઈ જાય છે તો ઘણા દિવસ કરીને અઠવાડિયામાંથી એકવાર મેં પોતું મારી જ દઉં છું. તો આ જો આવી રીતના બરાબર ઘસીને આજે તો હું પોતું મારી આપું છું આયુષને એના રૂમમાં. એ પણ જાતે અહીંયા કોઈ વાર પીછી ઝાડુ ફેરવી લે છે, એને મારે કહેવું નથી પડતું. એમ તો ઉપરનો રૂમ ચોખ્ખો જ હોય છે એટલે વાંધો નથી. અને હવે તો મોસમ પણ બધું ખુલી ગયું છે, વરસાદનું વાતાવરણ નથી એટલે પછી એકદમ ચીડચીડું પણ મગજ નથી રહેતું. ને તો જેવું વરસાદ આવે તો એકદમ ચીડચીડું જેવું થઈ જાય છે. જેટલું પણ આપણે સફાઈ કરીએ બધું જ ગંદુ થઈ જાય છે થોડી વારમાં જ. પરંતુ અત્યારે તો થોડું સારું છે વાતાવરણ. અને આ જુઓ મેં અહીંયા કરસાટો પણ લઈ જ આવી છું. અહીંયા પણ થોડું હું કરસાટાથી વાળી નાખીશ. અને આ જે પણ ફૂલ છોડ છે અહીંયા થોડું પાણી પણ નાખી દઈશ. જો અહીંયા બહાર કેટલું પવન આવે છે, એકદમ ઠંડો પવન આવે છે. અહીંયા આવો ઠંડો પવન તો એકદમ જલ્દી बीमार पण पाड़ी नाखे वो हुई छे। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक बाल्टी में यहाँ पर सारा धुल जाता है। तो पछी आ जुओ अहींया पण एम तो अहींया पण सारूं ज होय छे, पण जे रीतना कपड़ा उपर नाखीए छीए अने अहींया थोड़ुं पण पाणी पड़े तो जेटलो पण धूळ बहारथी आवे छे एनाथी बधुं गंदू थई जाय छे, एकदम कादव कादव जेवुं थई जाय छे। अने आ जे मैं फूल छोड़ रूपिया छे अहींया पण पाणी रेड़ुं अने थोड़ुं मंटोळुं नीचे वेराय तो ते पण बधुं माटी जेवुं थई आवे छे। तो हजू अहींया बपोરના નીચે ગાડી પણ નથી ઊભેલી, કેમ કે નીચે ગાડી હોય છે તો મારે ઉપરથી પાણી પાડવું ખૂબ મુશ્કેલ થઈ જાય છે। સીધું ગાડી પર પાણી પડે એટલે હું હમણાં બાલ્કની પણ ધોઈ નાખીશ અને ત્યાર પછી આ જો થોડી વાર માટે મેં મારા માટે પણ ટાઈમ કાઢી લીધો છે। આજે તો વાળમાં કોપરેલ નાખી દઉં છું થોડું થોડું કરીને, કેમ કે બીજા દિવસે વાળ ધોવાની છું એટલા માટે। કેમ કે અગર રોજે રોજ મેં વાળમાં કોપરેલ લગાવેલું રાખું તો પછી વાળ એકદમ ફ્રીજ જેવું થઈ જાય છે, એકદમ જામી જાય છે, તો માથામાં ખૂબ દુખાવો થાય છે। એટલે મેં જ્યારે પણ વાળ ધોવાની હોઉં છું ત્યારે જ આગલા દિવસે કોપરેલ લગાવી દઉં છું બરાબર ઘસીને, જેથી વાળ પણ સારા રહે। એમ તો થોડું તેલ હું લગાવી જ દઉં છું જ્યારે પણ ભીના વાળ હોય વાળ ધોઉં ત્યારે, એટલે કંડિશનર જેવું થઈ જાય છે તો પછી વાંધો નથી। એકદમ ખુલ્લા વાળ આમ તેમ નહીં ઉડ્યા કરે, એકદમ થોડા કંટ્રોલમાં રહે વાળ। અને આ જુઓ આજે તો કોપરેલ લગાવી દઉં છું અને બરાબર એક નાની ચોટલી આજે તો વણી લેવાનું છું। વાળ સરસ રીતે બાંધી દઈશ। એમ પણ રોજે રોજ ઘરનું કામ એટલું બધું થઈ જાય છે કે પછી આપણા પોતાના માટે પણ ટાઈમ નથી રહેતો, અને એમ પણ ખીલ પણ ખૂબ પડી આવે છે મને તો મોઢા પર, તો પછી મેં કોપરેલ થોડું ઓછું જ લગાવું છું એમ તો। અને શિયાળામાં એમ પણ રોજે રોજ કોપરેલ લગાડવું સારું નથી। જેવું કોપરેલ જેવું ડબ્બીમાં કેવું બરફ જેવું જામી જાય છે તો પછી વાળમાં પણ લગાવી હોય તો તે જ ટાઈપનું થઈ જાય છે અને એકદમ માથું ઠંડુ થઈ જાય છે। અને એમ બહારથી પવન પણ એમ પણ ખૂબ આવે તો પછી માથાનો દુખાવો પછી સતત બની રહે, એટલા માટે મેં રોજ નથી કોપરેલ લગાવેલું રાખતું અને ચોટલી બનાવી દીધી છે મેં। અને હવે આ રાત્રે જમીને પછી મેં બધો ગેસ ચૂલો સાફ કરી લઈશ, કેમ કે પછી સવારે મારે ખૂબ ઇઝી રહે, કેમ કે સ્કૂલે જવાનું હોય છે બંને જણાને। તો પછી જેમ રસોડું ચોખ્ખું હોય અને ક્લીન હોય એકદમ ચોખ્ખું લાગે તો ખૂબ સરસ લાગે છે સવારમાં રસોઈ બનાવવાની। તો મેં સાંજે જ બધાએ જમી લીધું છે અમે બધાએ, અને વાસણ પણ મેં માંજી નાખ્યા છે અને બીજી સફાઈ કરવાની છું આજે। તે પહેલાં ગેસ ચૂલો સાફ કરી લઉં, પહેલાં તો કચરો એમ જ સાફ કરી લઉં છું અને પછી વિમ જેલથી સાફ કરીને પછી એવી રીતના 2-3 વાર કરીને મારી સફાઈ થઈ જાય છે ગેસ ચૂલા પર। તો સવારે તો ખૂબ જ સારું લાગે છે આવું એકદમ ક્લીન કિચન હોય તો। અને આ જુઓ કાંદા બટાકાની ટોપરીઓ છે તે આજે હું સાફ કરવાની છું। તો આઈ હોપ મારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો। તો આ જુઓ દિવાળી પહેલાં મેં ગયા હતા ત્યારની સાફ કરેલી હતી આ ટોપરીઓ, ત્યાર પછી મેં વિચાર્યું હતું કે આવીને જ સાફ કરીશ, કેમ કે ફરી પાછી આવીશ તો જાડા અને ધૂળ ફરી પાછું લાગી જશે। તો પછી અત્યારે હું હવે એને સાફ કરી લઈશ વિમ જેલથી, પણ એને વાસણોની જેમ માંજી લઈશ બધી દાંડીઓ ઉપર નીચે હારે 3 છે તો, અને 3 ટોકરીઓ છે તો તે પણ એવી રીતના માંજીને પછી સારી રીતના એને હું ધોઈ લઈશ।
અને પછી અહીંયા જ ઊંધી કરી દઈશ બાજુમાં, કેમ કે અમે ઘરના જ છે એટલે એટલું બધું ગંદુ પણ નથી ને. તો એને ઉપર ગેસ ચૂલા પાસે જ વાસણો મૂક્યા છે ત્યાં બાજુમાં મૂકી દઈશ, એટલે પાણી બધું ગળી જશે અને થોડું ઘણું પાણી હશે તો પછી તેને હું રૂમાલથી સાફ કરી લઈશ. એટલે પછી બીજા દિવસે પછી એની અંદર હું ભરી દઈશ. એમ તો હું પેપરને હું અંદર મૂકેલું જ રાખું છું એટલે એટલું બધું ગંદુ પણ નથી થતું, કેમ કે કોઈક વાર કાંદા છે તે એકદમ પોચા જેવા થઈ જાય છે અને જેવા આપણે પકડીએ એટલે એકદમ અંદરથી ચીકાશ જેવું નીકળી આવે છે, એકદમ પાણી જેવું. તો પછી બધું ખરાબ કરી નાખે અને પછી આખી ટોકરી મારે ફરીથી ધોવી પડે, નહીં ધોઈ તો પછી ખૂબ જ વાસ આવે. તો પછી એટલે મેં પેપર જેવું મૂકી દઉં છું અને કાંદાઓ ચેક કર્યા જ કરું છું રોજ ઉપર નીચે 2-3 દિવસે કર્યા જ કરું છું. તો પછી જેટલા પણ બગડવાના હોય તો પછી તેને હું કાઢી લઉં, એટલે એટલી જલ્દી બગડતી નથી. તો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ અને ફરી પાછા મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો.